جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پینلز ادھر ادھر کرنے ہیں، پینلز فار ایگزامپل آپ کے یہاں رکھے ہوئے ہیں، یہاں رکھا ہوا ہے، ہاں جی، اسے پکڑیں اور اس لائن پہ بالکل اس کے ساتھ، یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں نہیں، کہیں نہیں، اس کے ساتھ. ظاہر ہے پریکٹس ہے، آپ گرپ کریٹ کریں گے تو ہوگا. اچھا جی، کل ہم لوگوں نے ٹرانزیشنز کی، ساتھ ہی ساتھ دو آڈیو سیٹنگز میں نے کروائی تھی، ایک گین تھی، ایک اسٹوڈیو ریورب تھی. گین میں نے بتایا تھا کہ جی آپ آرٹیفیشل طریقے سے نیچرل وائس کو بڑھا سکتے ہو، پچ اس کی جو ہے وہ بڑھا سکتے ہو. اور دوسرا آپشن میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس میں ایکو ایڈ کر سکتے ہو. دونوں آڈیو سیٹنگز ہیں جو نارملی کسی آڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر میں ہی آپ کو ملتی ہیں، مگر یہاں یہ فائدہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو دونوں آڈیو سیٹنگز جو ہیں، انفیکٹ باقی بھی جو میں بھی کرواؤں گی وہ یہاں بڑی ایزیلی مل جائیں گی. اب آتے ہیں ہم لوگ فردر چیزوں کی طرف. فردر چیزوں میں کیا ہے، دو اور آڈیو ایفیکٹس. سب سے پہلے تو نوائز ڈسٹورشن، جو آپ کی آواز کے پیچھے اکثر مائک ہو یا نہ ہو، شور بہت جو ہے وہ ہو جاتا ہے، کیچ ہو جاتا ہے. اس شور کو ختم کیسے کیا جائے؟ فار ایگزامپل آپ مائک یوز کر ہی نہیں رہے ہو اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ ڈسٹورشن ختم کرنی ہے، کیونکہ مائک یوز نہ کرنے کی وجہ سے ڈسٹورشن زیادہ ہو رہی تھی. تو وہ کیسے پاسبل ہے؟ یا اگر مائک یوز کر رہے تھے تب بھی ڈسٹورشن آتی ہے اکثر، تو آپ نے اسے کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ آپ اگر کسی اور کیپ کٹ فلم اور کئی جگہ کر رہے ہو تو اس میں کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کی ایڈیٹنگ اویلیبل نہیں ہے کہ جو آپ کی وائس کلیئر کر سکے. اور پیڈ اگر آپ ویب سائٹس پہ ڈھونڈو گے تو پیڈ ہے سارے سافٹ ویئر، ساری ویب سائٹس جو آپ کو کام کر کے دیتی ہیں. پیچھے رہ گیا آپ کا یہ سیکشن آڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئرس کا، تو وہ ظاہر ہے آپ ان کو انسٹال کرو، پھر ان کو سیکھو صرف ان 2-3 اسٹیپس کے لیے، تو ظاہر ہے وہ اچھا ہے کہ ہم پریمر میں کر لیں. تو میں اس کو فائل کو یہاں ڈریگ کرتی ہوں. اب میں نے کیونکہ یہ ریکارڈنگ جو میں نے پلے کر رہی ہوں، میں نے یہ ریکارڈنگ اس پہ کی ہوئی ہے، مائک پہ کی ہوئی ہے، تو ڈسٹورشن کا کوئی بہت زیادہ اس میں نہیں ہے، کام نہیں ہے. بہت لائٹ سی ڈسٹورشن ریکارڈ ہوئی تھی، پھر بھی آپ کو فیل ہو جائے گی. اب اس ڈسٹورشن کو میں ختم کیسے کروں گی، اس پہ ہم آتے ہیں. یہ ماڈرن سائنس کی ایسی ایجاد ہے، یہ دیکھا فساد بھی ہے. آواز کے پیچھے آپ لوگ فیل کر رہے ہو ایک شور؟ یہ جو ہے شور اب یہ ہمیں کرنا ہے ختم. ہمیں آواز بالکل کلیئر کرنی ہے. ہم کیا کریں گے، ہم ایفیکٹس میں جائیں گے، لکھیں گے نوائز، تو ڈی نوائز کے نام سے ایک ایفیکٹ آئے گا. یہ اگر آپ اوپر نہیں بھی لکھو گے تب بھی آپ کا آڈیو ایفیکٹس میں آپ چلے جاؤ، جیسے کل ریورب کا بتایا تھا، اسی طرح یہاں پہ یہ رکھا ہوا ہے نوائز ریڈکشن کا، اور یہ رہا ایفیکٹ. ٹھیک ہے، اگر آپ سرچ نہیں کرتے ہو اس طرح سے تو اس طرح سے بھی کر لو. ڈریگ کر کے یہاں لے آؤ. ماڈرن سائنس کی ایسی ایجاد ہے جو گھنٹوں کا کام منٹوں میں کرتی ہے. اچھا، یہ صحیح سے اپلائی نہیں ہوا، ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے، ہو گیا. اچھا، جب آپ اپلائی کر لو گے، اچھا اکثر جیسے میں بھی چیک کیا کری تھی، میرے ایف ایکس کا کلر چینج نہیں ہو رہا تھا صحیح سے. یہ ایف ایکس یلو ہوتا ہے جب آپ کوئی افیکٹ اپلائی کرتے ہو تو اس کا کلر چینج ہو رہا تھا، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے صحیح ڈریگ اینڈ ڈراپ کیا. اگر کبھی یہ نہ ہو رہا ہو تو آپ اپنے ایف ایکس کو چیک کر سکتے ہو. ابھی کوئی افیکٹ اپلائی نہیں، ابھی رائٹ کلک کروں گی میں اگر ایف ایکس کے اوپر، اس ایف ایکس کے اوپر، تو صرف یہ دو آپشنز آ رہے ہیں. جیسے ہی میں افیکٹ اپلائی کروں گی دیکھو کلر چینج ہو جائے گا، اور یہاں پہ یہ ڈی نوائز کا افیکٹ بھی دکھائے گا. اگر کبھی نہ اپلائی ہو تو آپ نے اس طرح سے اس کو چیک کر لینا. اب میں فردر افیکٹ کنٹرولز میں آتی ہوں. اس کو ادھر ہی رکھوں، میں لے لیتی ہوں. تھینک یو سو مچ. اچھا جی، اب یہ کہ ڈی نوائز کا یہ ہمارے پاس افیکٹ آ گیا. اگر آپ کو یوں شو ہو رہا ہو تو میں بار بار بتاتی ہوں، اس کے ایرو کو اوپن کریں، پراپرٹیز آ جائیں گی. ایڈٹ میں جانا ہے، بالکل اسٹوڈیو ریورب کی طرح کی سیٹنگ ہے جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا. ایڈٹ میں جاؤ، یہاں جا کر اس کو بتاؤ کہ نوائز کس قسم کا ہے. ابھی تو لائٹ ہے کیونکہ ابھی پیچھے بس ہلکی ہلکی شور کی آواز ہے. آلریڈی مائک پہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے. ہاں، اگر ہوتی ہے سڑک پہ کہیں پہ ریکارڈنگ جہاں گاڑیاں چل رہی ہوتی، پھر ہوتی ہے ہیوی نوائز ریڈکشن. یا اگر ہیوی نوائز میں پنکھے کی آواز بھی آتی ہے. اکثر لوگ پنکھے کے بالکل سامنے بیٹھے ریکارڈنگ کر رہے ہو تو وہ بڑی زور سے اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی ہیوی میں کاؤنٹ ہوتی ہے. ابھی والی لائٹ ہے، میں لائٹ پہ آتی ہوں اور پرسنٹیج تھوڑی سی بڑھا دیتی ہوں. کچھ اوکے ووکے نہیں کرنا، جس طرح میں نے کل بتایا تھا اسٹوڈیو ریورب میں سیم ویسے ہی سمپل. آپ نے کیا کر دینا، یہ کراس. اب پلے کرو، اب آپ اس میں کلیئرنس دیکھیں. یہ ماڈرن سائنس کی ایسی ایجاد ہے، یہ دیکھا فساد بھی ہے. دوبارہ سنے گا، اگر یہ نہ ہو ایفیکٹ تو یہ کیسے پلے ہوگا.
शोर है? ये मॉडर्न और जैसे ही मैंने इफेक्ट अप्लाई किया, शोर खत्म। मॉडर्न साइंस की ऐसी इजाद है, ये देखा फसाद के आने से वाकई ग्राफिक सेम होगा ना। जाहिर है वीडियो की भी तो ऑडियो ही होगी ना कोई तो ऑडियो के ऊपर इसी तरह से चीज अप्लाई होगी। वीडियो में तो विजुअल है ना, अगर खाली वीडियो रखी हो आवाज हो ना, तो फिर तो इस इफेक्ट का फायदा ही नहीं है। नहीं, अगर लेकिन वीडियो रिकॉर्ड की हुई हो और उसमें अगर ये इस तरह की नॉइज पीछे तो आप हाँ देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि जब आप वीडियो ड्रैग करते हो ऑटोमेटिकली 2 लेयर्स बना देते हैं, एक ऑडियो की एक वीडियो की, तो आप ऑडियो वाली लेयर के ऊपर इफेक्ट अप्लाई करते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये आपका डी नॉइज का सेक्शन हो गया। आप हैवी नॉइज, लाइट नॉइज, इस तरह से सारी वो कर सकते हो, रिडक्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। मैंने इसकी आवाज वगैरह सेट कर दी, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके बैक पे मैंने लगाना है बैकग्राउंड म्यूजिक। आपने देखा ही होगा एड्स में, शॉर्ट फिल्म्स में, किसी में भी बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत होता है, आवाज के पीछे हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा होता है। खाली ऑडियो वर्किंग भी अगर आप कर रहे हो, कोई रेडियो का प्रोग्राम भी आप एडिट कर रहे हो, तब भी आवाज के पीछे म्यूजिक नॉर्मल है होता है। और जैसे ही वो बंदा खामोश होगा या ब्रेक लेता है, क्या होता है, आवाज एकदम म्यूजिक की लाउड हो जाती है। जैसे ही वो बातचीत शुरू करता है, फिर पिच नॉर्मल हो जाती है। मैनुअल एडिटिंग है, अपनी मर्जी से कहीं ज्यादा कहीं कम। अब अगर यही चीज मुझे यहाँ करनी है, कोई भी म्यूजिक, ये म्यूजिक उठा लेते हैं। अब मुझे नहीं पता फिलहाल गेन के अलावा कोई ऑप्शन, अगर मुझे नहीं पता तो मैं क्या कहूंगी, मैं यहाँ ले आऊंगी इसको। अब मैं प्ले करती हूँ। डिजाइनर को खतरा है शायद मेरी, हाँ ठीक है, लेकिन क्या इसके आने अब कोई नॉर्मल बंदा हो ना, जिसको नहीं पता फर्दर ऑप्शंस का, तो वो कहेगा कि यार शायद गेन कम ज्यादा करनी है। गेन बताइए मैंने आपको कल, शायद ऊपर वाली वॉइस की गेन बढ़ानी है, नीचे वाले बैकग्राउंड म्यूजिक की गेन माइनस में करनी है। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसा करोगे अगर आप, तो आपका म्यूजिक खराब हो जाएगा। कैसे खराब होगा, कहीं कहीं जगह पे कट लगा के भी आपको आवाज कम ज्यादा करनी पड़ती है। ऐसी सिचुएशन में हर जगह गेन लगाने बैठ जाओगे तो आवाज में जर्क आ जाएगा, एकदम कम होते होते एकदम तेज, एकदम कम एकदम तेज, जर्क फील होगा, काम खराब होगा, और कोई मेच्योर एडिटिंग नहीं रहेगी। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा, वैसे एहतियातन थोड़ा रैंडमली टाइम कम कर रही हूँ। अब अब आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर कि मुझे तकरीबन इतना एरिया डिलीट करना है। ये मेरी जरूरत का नहीं है, ये भी और ये भी। अब खाली एरिया का क्या मतलब है कि यहाँ म्यूजिक लाउड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। आप व्लॉग्स भी देखते होगे, अक्सर क्या होता है कि जैसे म्यूजिक आता है, जैसे सॉरी वो बातचीत उनकी खत्म होती है, म्यूजिक क्या हो जाता है, लाउड हो जाता है। फिर जैसे वो बातचीत शुरू करते हैं, म्यूजिक नॉर्मल हो जाता है, और बड़ी स्मूथली होता है। प्ले होता 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 म्यूजिक एकदम नीचे चला जाता है। ऐसा नहीं होता जैसे बंद करके फिर चलाया और फिर आहिस्ता, नहीं, जर्क नहीं होता। तो अब जर्क ना पैदा हो, तो इसके लिए हम हमेशा पेन टूल से फेड इन फेड आउट का इफेक्ट लगाते हैं। अब मजे की बात यह है, फेड इन फेड आउट का इफेक्ट वीडियो में भी लगता है, वो भी मैं भी बता देती हूँ कैसे लगता है। लेकिन ऑडियो में जब आपने लगाना है, तो आपने इस तरह से लेयर को एक्सपैंड कर लेना है, मतलब खुला कर लेना है। ठीक है, खुला करने के बाद भी आपको एक यहाँ पे लाइन प्रीव्यू करेगा। ये लाइन है यहाँ पे, अब ये जो मेरे सामने लाइन आ रही है, ये लाइन आना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल सेटिंग को क्या हो गया, नहीं नहीं, ये इसकी पैड की वजह, नहीं नहीं नहीं, पैड पैड पे चलेगा ही नहीं, पैड पे नहीं चलता। हाँ माउस तो मुझे, अच्छा जी। अब मैंने क्या करना है कि अगर मैंने इसके ऊपर फेड इन फेड आउट लगाना है, ये मेरा पेन टूल रखा हुआ है, यहाँ तक के हमारे ऑप्शंस कवर हो गए। अब मैं नीचे वाले ऑप्शंस की तरफ आ रही हूँ, पेन टूल पे मैं आ गई हूँ। अब पेन टूल पे वो मुझे कहता है कि आप फेड इन फेड आउट लगाओगे कैसे, दो दो एंकर पॉइंट्स लगाना जरूरी है, हर जगह दो दो एंकर पॉइंट्स। अब मैंने सबसे पहले म्यूजिक यहाँ से, जो बिल्कुल म्यूजिक भी तो फर्ज करो, म्यूजिक भी दरमियान से मैं शुरू कर रही हूँ। दरमियान से शुरू होने वाला म्यूजिक एकदम स्टार्ट होगा, म्यूजिक ना भी समझ आए, दरमियान से अगर आप कोई गाना प्ले कर रहे हो, एकदम ही गाना कहीं से भी प्ले कर दो तो जर्क आएगा। और अगर आप लोग मैशअप सुनते हो या लोफाई म्यूजिक आप सुनते हो यूट्यूब पे, तो वो क्या करते हैं, जब एक के बाद दूसरा सॉन्ग या दरमियान में दूसरा सॉन्ग ऐड करना होता है, तो वो स्मूथली ये खत्म होता है, स्मूथली दूसरा स्टार्ट हो रहा होता है। इसे फेड इन फेड आउट कहते हैं ऑडियो सेटिंग में। मैंने पेन टूल पकड़ा, दो एंकर पॉइंट्स सबसे पहले सारी जगह पे, जहां जहां भी मुझे वर्किंग करनी है, पहले मैं सारे दो दो एंकर पॉइंट्स लगा लूंगी। यहाँ पे भी दो एंकर पॉइंट्स लगा दिए, यहाँ भी दो एंकर पॉइंट्स लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए,
ادھر بھی لگا دیا اور لاسٹ پہ بھی. اب اتنے زیادہ اینکر پوائنٹس اور وہ بھی دو دو ہر جگہ پہ, سنگل جگہ پہ بھی دو دو لگانے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے اینکر پوائنٹ کو ہم یہاں سے ڈریگ کر کے دیکھو نیچے لے آئیں گے یوں. اب یہ اسموتھلی تیز ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ تیز ہوگا. اس کے بعد تیز بھی نہیں رکھنا کیونکہ تیز رکھیں گے تو آواز نہیں آئے گی. تو اوور آل اس لائن کو پکڑ کے میں نے تھوڑا کم کر دیا میوزک کو. اس کے بعد کیا کیا میں نے, یہاں پہ آواز آٹومیٹکلی لاؤڈ ہو جائے گی آہستہ آہستہ. جیسی میری بات چیت ختم ہوگی یہاں پہ آواز لاؤڈ ہو جائے گی. بالکل ایزی سین ہے. یہاں آ کے پھر بات چیت وہ بندہ شروع کر رہا ہے یا بندی شروع کر رہی ہے, تو میں یہاں سے کیا کروں گی, آواز کو پھر تھوڑا سا نارمل جتنا پہلے کیا ہے, زیادہ کم کا حساب نہیں, جتنا یہ نیچے اتنا ہی اس کو بھی رکھنا ہے. نارمل ہو گیا. پھر یہاں سے یہ آٹومیٹکلی آواز اب آہستہ 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 زیادہ ہو جائے گی, پچ لاؤڈ ہو جائے گا. یہاں پہ پھر ضرورت پڑے گی پھر کم, اور اینڈ بھی اتنا تیز نہیں رکھنا, اینڈنگ پہ آہستہ آہستہ میوزک ختم ہونا چاہیے. تو یہ رہا فیڈ آؤٹ. اب سنو. یہ ماڈرن سائنس کی ایسی چل ایجاد رہا ہے, ہے؟ یہ دیکھا پھنسا دیا میں. اب جہاں پہ بات چیت ختم ہے وہاں پہ آپ دیکھو کتنا اسموتھلی بڑھے گا. لیکن کیا اس کے آنے پھر جہاں بات چیت ہے وہاں دیکھو. کیا واقعی اس کے آنے سے ڈیزائنر کے روپ ٹھیک ہے, پھر بڑھ رہا ہے, پھر اس کو بڑھائیں گے. اسموتھلی کام ہو رہا ہے. پھر یہاں لے آئیں. کیا واقعی اس اب یہاں پہ اینڈنگ. تھا. ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ڈن ہے. اس طرح سے آپ اپنا بیک گراؤنڈ میوزک کنٹرول کرو گے. جتنے مرضی فیڈ ان فیڈ آؤٹس لگاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا, الٹا آپ کا کام اور انٹرسٹنگ ہو جائے گا. کیونکہ یہی جو انگیجنگ موومنٹس ہیں ویڈیو اور آڈیو دونوں میں, یہ آپ کی آڈینس کی اٹینشن گریب رکھتی ہے. بار بار میوزک لاؤڈ ہو رہا ہے, سلو ہو رہا ہے, یہ سننے میں اگر میں نہیں دیکھ رہی ہوں صرف سن بھی رہی ہوں تو میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آڈیو وہ ہوگا, افیکٹ ہوگا کہ بار بار بات چیت تھوڑی کم ہو رہی ہے, میوزک لاؤڈ ہو رہا ہے, پھر بات چیت آ رہی ہے. ریڈیو کیا ہوتا ہے, ریڈیو میں یہی ہوتا ہے, بندہ بات کر رہا ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ میوزک سلو ہوتا ہے, ایک دم وہ بات تو کو روک دیتا ہے یا پھر بریک لے لیا, کچھ بھی اس طرح کا میوزک لاؤڈ ہو جاتا ہے, ہمیں دکھائی تھوڑی کچھ دے رہا ہے. لیکن انہوں نے ووکلس کو اتنا پرفیکٹلی فیڈ ان فیڈ آؤٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سننے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور آپ کے کیونکہ جب سے ٹرینڈ میں آئے 10-15 سال سے یہ چیز کہ آواز کے بیک پہ اس طرح سے میوزک ہونا چاہیے نارمل ویڈیو آڈیو میں بھی, تب سے یہ ویڈیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہو گئی ہیں, ان کا جو اسپوکن ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا. آپ نہیں بھی دیکھو تو بیک گراؤنڈ میوزک ایسی چیز ہے کہ آپ کی آواز کے پیچھے ہارر اگر اسٹوری سنا رہے ہو تو ایک ہارر میوزک چل رہا ہے, اگر آپ ایک ایکشن اسٹوری سنا رہے ہو کچھ ایکشن میوزک چل رہا ہے, جو بھی یون رہا ہے اس کے حساب سے آپ پیچھے بی جی ایم سیٹ کر دے تو آپ کا بڑا ووکل اسٹرانگ ہو جاتا ہے. آڈیو سیٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم یہ بات نہیں ساتھ جب ہم یوٹیوب پہ کچھ چیز لگاتے ہیں تو یہ میوزک تو عام ملتا نہیں, پھر وہ کاپی رائٹ کا ایشو بڑھ جاتا ہے. وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نان کاپی رائٹ میوزک کہاں سے پک کر سکتے ہو اور ڈاؤن لوڈ کیسے کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, ابھی آپ لیپ ٹاپ اوپن کرو. دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی, ایک یہ فیڈ ان فیڈ آؤٹ میں نے آپ کو بتایا, ایک میں نے آپ کو نوائز ریڈکشن بتایا. دونوں کو اپلائی کر لو. اور آپ کے لیے میں کل والا بھی یہاں پہ ایک دفعہ بتا دیتی ہوں, باقیوں کا بھی ریپیٹ ہو جائے. کل میں نے جسٹ یہ بتایا تھا کہ گین یعنی کہ 2 سیٹنگز کل بتائی تھی, 2 آج میں نے بتائی ہیں. کوئی بھی میں یہاں سے ایک ویڈیو پک کر لیتی ہوں. اب اگر آپ نوٹس کرو تو یہ جو ویڈیو میں نے اوپن کی ہے اس کی پچ بہت لو ہے. اس کی دیکھو پچ کتنی ہائی ہے, اس کی کتنی ہائی ہے, اس کی پچ بہت لو ہے. تو سننے میں اس کا مطلب ہے اس کی آواز ہلکی ہوگی. پچ لو کا مطلب ہے تو آواز ہلکی ہونا. میں نے کل بھی بتایا تھا اکثر نیوز چینل نارمل ٹی وی پہ ہم چینلز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک چینل 100 پہ بہت پھٹی ہوئی آواز دے گا, بہت لاؤڈ ایکسٹرا, اور ایک چینل پہ آواز آ کم رہی ہوگی تو ہم 100 پہ لے کر صرف اس لیے جائیں گے کہ آواز میں نارملی سنائی دے دے. اتنی انہوں نے لو گین رکھی ہوتی ہے. سیٹنگز میں مسئلہ ہوتا ہے بیک اینڈ پہ. اب یہ ویڈیو اگر آپ سنو آواز بہت ہلکی ہے, 100 پہ اس وقت میرا والیوم, آواز ہلکی ہے. تو کیسے بڑھائیں آواز؟ اب اگر میں کلائنٹ کا کام کری, کلائنٹ آ کے کہے گا یار دیکھو نہ میرے پاس مائک تھے ان کو دینے کو, نہ بہت اچھا کیمرہ تھا, میں نے ریکارڈنگ کر دی, اب آپ ایڈیٹنگ میں سے ٹھیک کر دو. اب جس کو ایڈیٹنگ نہیں پتا ہوگی وہ کہے گا یار ایسے کیسے میں ایڈیٹنگ صحیح کر سکتا ہوں, جب آواز ہوئی ہی کم ریکارڈ ہے تو میں کیسے زیادہ کر سکتا ہوں. نیچرلی بات ہے. لیکن یہاں پہ پریمیئر سیٹنگ دے رہا ہے
ایک آپشن دے رہا ہے جس آپشن کی مدد سے میں آرٹیفیشل طریقے سے اس بندے کی اس نیچرل وائس کو اونچا کر دوں گی, پچ لاؤڈ ہو جائے گی. اس کو ذرا ایکسپینڈ کرتے ہیں, اس کو تو رہنے دو, اس کو بھی ایکسپینڈ کرتے ہیں. ایکسپینڈ کر کے دیکھو, یہ جو لائن ہوتی ہے یہ ایوریج لائن ہوتی ہے. اس لائن کو پچ کا ٹچ کرنا ضروری ہے, تب آپ کنسیڈر کرتے ہو کہ آپ کا والیوم اب صحیح ہے اور آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ویڈیو اپلوڈ کرو, انسٹا, فیس بک, ٹک ٹاک, لنکڈ ان, ٹی وی چینل, ویب سائٹ, ہر جگہ والیوم بڑا صحیح جائے گا. یہ لائن ٹچ ہونا ضروری ہے. اس سے تھوڑا سا اوپر وہ مسئلہ نہیں ہے, زیادہ اوپر نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ کم نیچے بھی نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کس طرح سے گین دو گے؟ سمپل سلیکٹ کرو, جی پریس کیا, جی اسٹینڈس فار گین. جی جیسے پریس کرو گے یہ آپ کے سامنے آڈیو گین آ جائے گا, اونلی جی. اب ایڈجسٹ گین بائی پہ آپ نے, کیونکہ ہمیشہ جب بھی آپ ویڈیو ایڈٹ کرتے ہو آپ کے دونوں گانوں میں ہینڈ فریز ہونی چاہیے. والیوم کو ساتھ ساتھ آپ بیس کے ساتھ سنو, ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کرو. آڈیو سیٹنگ میں آپ نے نہیں کہ رینڈم کہیں بھی بیٹھے شور میں اور آپ کو میں آڈیو ایڈیٹنگ کر رہا ہوں بیٹھے, نہیں, ایسے آڈیو ایڈیٹنگ نہیں ہوتی. تو آپ نے پورے سننے ساتھ ساتھ اپنے اس پہ فون پہ, سوری ہینڈ فری پہ, کہ کتنی گین میں دے سکتا ہوں. ابھی منیمم گین میں 5 دیتی ہوں, اوکے کرتی ہوں, تھوڑی سی بڑی ہے, میں کہتی ہوں نہیں ٹچ ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ تھوڑا, تو میں ڈائریکٹ 10 دے دیتی ہوں. اب جب کیا ہوا, پہلے 5 دی تھی آلریڈی, ایک میں نے گین دی ہوئی تھی پہلے, 5 دینے سے ٹوٹل کتنی ہو گئی تھی 6. اب میں 10 دے رہی ہوں یہاں پہ, تو یہ یہاں پہ 16, اچھا وہ 5 لکھی ہوئی تھی 6 نہیں لکھی ہوئی تھی, 10 دینے سے 15 ہو گئی. یہاں اوپر ایڈیشن ہوتا جائے گا, جتنی پہلے گین دی ہوگی اس میں مزید یہاں پہ ایڈ کرنے سے کیا ہوگی, بڑھ جائے گی گین, پلس ہو جائے گی. اگر آپ نے فار ایگزامپل کوئی ایسا فوٹیج بھی آ جائے جس میں گین کم کرنی ہے, بندہ کہ یار ریکارڈنگ میں آواز زیادہ ریکارڈ, ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جیسے یہاں کم ہوئی ہے کہیں پہ زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس وقت آپ کیا کرو گے, مائنس میں اماؤنٹ لکھنا شروع کر دو گے. صرف اتنا ڈفرنس ہے. 10 کی گین دی, کافی لاؤڈ ہو گیا. اب سنو, تو فرسٹ جو ہمارا ٹرائی تھا پریکٹیکلی, کچھ فیل نہیں ہو رہا کہ آپ نے کچھ نکلی دیا. کلیئر, پھر اس کے بعد آکسیجن کی آواز آ رہی ہے. یہ اس لیے ہو رہی ہے, یہ آکسیجن ایکو ہے بیسکلی. یہ کمرہ بند کر کے ہم نے ریکارڈنگ کی تھی, چھوٹا سا ہمارا کیبن تھا, اور وہ بھی نہیں تھا, مائک بھی نہیں تھا, پھر پن ڈراپ سائلنس تھا, تو بچوں کی آواز میں تھوڑی گونج ہے. یہ اسٹوڈیو ریورب جو میں نے بتایا نا, اس سے, ہاں, یہ جس طرح سے آپ سیٹنگز بڑھا رہے ہو ایکو ایڈ کرنے کے لیے, انہی سیٹنگز کو کم کر جاؤ آلریڈی جو ایکو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہ گین ہے, اس کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہو, کوئی بھی آپ کے پاس ایسا کلپ ہے, کلائنٹ لے کر آتا ہے, یا آپ گھر پہ ریکارڈنگ کر رہے ہو کسی ایڈ کی اپنے کام کے لیے, اور آپ نے نہیں صحیح ریکارڈنگ کی, تو آپ سب سے پہلے جب ایڈیٹنگ کرنے بیٹھو گے آپ نے گین دینی ہے, آواز کو پہلے کیا نیچرلی کنٹرول, پھر ڈی نوائز کا افیکٹ دینا ہے, شور ختم کیا, پھر بیک گراؤنڈ پہ اگر کہیں پہ آپ نے اسٹوڈیو ریورب دے کے ایکو لگانی ہے تو ٹھیک ہے, یا ایکو کنٹرول کرنی ہے تو ٹھیک ہے, وہ کر لو, اور پھر اس کے بعد فیڈ ان فیڈ آؤٹ دو, آپ کی آڈیو سیٹنگ ختم. کسی بھی ایڈ میں بہترین آڈیو ایڈیٹنگ ہو جائے گی آپ کی, اور کسی اور سافٹ ویئر کی اور ایڈیٹنگ کے لیے, آڈیو ایڈیٹنگ کے لیے کسی اور سافٹ ویئر کی, جیسے کہ ہے ایک فیمس سافٹ ویئر ہے اوڈیسٹی کے نام سے, اور ایڈوب فیملی میں ایڈوب آڈیشن کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہے جو آڈیو سیٹنگز کرتا ہے, وہ ہیں بڑے پاورفل, اور ریڈیو کی تقریباً ساری ایڈیٹنگز انہی سافٹ ویئرس پہ ہوتی ہے. لیکن اگر میں ان کو یوز نہیں کری تو کیا میرا کام نہیں ہو گیا؟ اسی لیول پہ میرا کام ہو گیا, کیونکہ جو مین مجھے سیٹنگز چاہیے وہ مجھے یہاں پہ پریمیئر الاؤ کر رہا ہے. یہ 4 سیٹنگز بہت امپورٹنٹ ہیں, گین, ڈی نوائز, اسٹوڈیو ریورب, فیڈ ان فیڈ آؤٹ. اب آپ ان چاروں کو اپلائی کریں اور پریکٹس اس کی رکھیں. پھر میں ابھی آپ کو آگے میں نے ایک اور چیز کروانی ہے. اسی ویڈیو میں کام بھی کر سکتے ہیں, اسی ویڈیو میں کلاس بھی کر سکتے ہیں, واٹ ہوا ہے. ہاں, میں کہتی ہوں یار غلطی سے گین 30 دے دیا, پھٹ گئی آواز. ان فیکٹ جب اب آپ کے پاس اگر یہ نیچرلی ایسے آیا تھا, کلائنٹ کہتا ہے یار کم کر سکتے ہو آپ کوئی ایسا طریقہ, اب اس کے لیے تو بڑا میجیکل ہو جائے گا اگر آپ یہ کام کرو کہ یار تم نے آواز بڑھائی کیسے یا کم کیسے کی. آپ کو گین میں گئے 30 ہے نا, سوری 45 ہے, کیونکہ 15 پہلے دی ہوئی تھی تو 30 اس میں پلس ہو گئی. میں -40 کر دیتی ہوں, 5 پہ چلی جائے گی, کنٹرول ہو گئی. ٹھیک ہے, ان کو اپلائی کرو آپشنس کو. میں پہلے یہاں کی سیٹنگ کر دوں. یہ جو جیسے ہم پینل جب کلوز کرتے ہیں, یہ اس کو ریسٹور کرنا تو کیسے کریں گے وہ ونڈو میں جاؤ, فوٹو شاپ میں جس طرح ونڈو میں سارے پینل رکھے ہوئے ہیں, یہ وہیں پہ رکھے ہوئے, تو میں نے یہاں سے کلوز کے سب وہاں رکھے ہیں, وہ میں نے پہلے رکھے ہوئے بتایا تھا, وہاں سے کور کر دی.
थोड़ी ठीक सही है ना ये? सही है? हाँ लीटर 22 पे यूज कर सकते हैं कोई मैंने ये अरसलान के नाम से पेशेंट बना दिया अब कभी भी कोई और वर्ड स्पेस गलती से ओपन हो जाए आपने सिर्फ क्या करना है कि वर्ड स्पेस अरसलान में क्लिक करना है आप बना दें अरसलान अरसलान जैसे ये हुआ ये तो प्रोजेक्ट का नहीं जिस नाम से आपके फाइल को सेव ये हो गया यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर है, यहाँ पे प्रोजेक्टर वहाँ पे नीचे जो सर्च बार आ वहाँ पे प्रोजेक्ट का तेरी किधर फाइल आएगी ये हाँ उधर ड्रैग में आएगी फाइल किधर कंट्रोल आई करोगे तो कंट्रोल आई भी आ जाएगी आएगी आप जो सी फाइल आपने सेंड कर ये देखो फाइल ही क्यों उठा रहा शोर जो ऐसी वीडियो होती है शोर शोर होते हैं अच्छा अब ये डायरेक्ट डाल दिया ठीक है अब इसका मतलब मुझे तो याद नहीं है लेकिन अब ये एक्चुअली है ना अब नीचे वॉइस ऊपर वीडियो है अब इसमें आपने करना क्या है इसमें ये भी आना चाहिए इसमें नॉन कंट्रोल करना है यहाँ पे यहाँ से आप सकते हो
क्या करना है जैसे भी हम जैसे भी कर रहा हूँ बीमा तरफ से कर के वो पिक्चर इसी तरह अगर आपने कोई वीडियो में कट डाला तो इधर जाके वीडियो कट में जाओगे तो बात है ठीक ठीक ये बात समझ आ इधर सिंपल कर वीडियो अगर आप इधर क्लिक करते हैं वो आपने पहले इसको करते हैं एंकर टैग बनाना फाइंड टूल पकड़ के तब वीडियो थोड़ा बड़ा करते हैं बोलिए ऐसी तरह क्लासिफिकेशन एक ऊपर यार इसको ड्रैग नीचे कैसे करेंगे? नीचे ड्रैग कैसे करेंगे? ये बस एक फॉर्म को ड्रैग इसका चौड़ाई करना है, यहाँ से करेंगे। ये बेसिकली ये आपकी नॉइस को पीछे आपके बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है ना उसको काम करता है और दो एंकर टैग अच्छा अब वो ये जो लीडर लगाना था वो कैसे लगाएंगे? जैसे देखो ऐसे ही लीडर लगाएगा। दो टाइप है ना हाँ वो भी ऊपर कट करोगे ना वीडियो को कट करोगे ना अच्छा पहले कट करना पड़ेगा, कैसे पहले कट करना पड़ेगा वीडियो पे फिर एडिटर। आपने करना मैं यही जिसना वो किया था, कट के बाद लगेगा। एंकर टैग लगाना है आपने यहाँ टूल को करना यहाँ पर रखना ये नहीं करना वो पहले कट को काम करेंगे। ये सी समझ नहीं आया। अच्छा ये ऊपर करनी चाहिए ना? ये आडियो में होगा हाँ आइए ठीक है। ये पानी देखिए मैंने की थी ना, तो देख रही है क्या है ये भी फॉलो ये यहाँ से ये यूं कर सकते हैं।
छोटा रखो इसको, ये आपकी आफ्टर इफेक्ट आगे है, से साथ बढ़ाने लगो इसको, वेज इसको कम करो, इसको कम करो, इसकी जरूरत है, और कम करो, और कम तेज रखा करो। ये टाइम है, ये आपकी आती है ठीक है वो ओरिजिनल सोर्स, यहाँ से आपने वीडियो पर ये है जिस पर काम कर, ये तीन चीजें हैं, इफेक्ट कंट्रोल, इफेक्ट और जो है वो इधर आपके तीन होने चाहिए, तीन ऑप्शन आपके सामने चाहिए। ऊपर यहाँ पे यार आपको दूसरा एक्चुअली रहते करते करते नींद आई ना, आपको खा करके नींद आ गई, ये भी मतलब वीडियो को कट करके, जैसे वीडियो कट के एकदम तेज हो गई है, देखा ना कैसे वो तो मैं पता नहीं गाइड से भी लेकिन वीडियो में तो अभी साथ में गाइड के रहना में साथ में देने में हमारा काम हुई है क्या ख्याल है हो गया, हो रहा है। मुझे कलर अब वीडियो पे कट लगाना है, इस पे तो नहीं लगाना कट, इसलिए वीडियो पे कट लगाना वो कैसे लगाएंगे, वीडियो से कट लगाना वीडियो में कर करना हाँ। ये वीडियो लॉक करेंगे कैसे करना देखो नीचे भी कट हो रहा है अच्छा आएंगे वैसे जब हम वीडियो को कट करेंगे तो ऑडियो को भी कट करेगा क्या, नहीं पूरे लेवल को करेगा, मिस आए तो नहीं मैं ऑडियो दो मिनट बात कर करके लिया कट, ठीक है। जैसे देखो अभी हम ये तो कट लगा रहे हैं, तो ये उसको वॉइस को भी ऑडियो को भी बारिश का भी कट करेगा। हुआ अब देखो तुम पूरा उड़ा दिया अब ये आती है वो ना वाइट आउटलाइन की वो होती है उसको कुछ कट नहीं वैसे क्यों हाँ ये जैसे हम ट्राई करते हैं तो एक सेट कर रहे हैं इसको हम लोग क्योंकि वीडियो को अगर वीडियो को प्ले करें तो देखो इसने सिर्फ ऊपर किया होगा, लो कर इसको तो लो जैसे हाँ अब ऊपर से हो रहा हाँ आप समझिए देखो ये इसको आपने लो करते हैं, अच्छा इसको ये लॉक लो कर दिए, ठीक है अब फिर ये कर ये हो गया, बस ये याद है ठीक हो गया कोई भी ठीक समझ यार इसी इससे कुछ नहीं वीडियो तक में जैसे लोग ऐसे पकड़े जैसे क्या कहते हैं कौन सी वीडियो थी, ऐसे वो ड्रेस पकड़ते हैं और ऐसे करके वो चेंज हो जाता है, अब वो तो ऐसे क्या तरीका अब हमने करना है इसको नॉइज को वो करना है जी किया था अब नॉइज हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? हाँ जी बहुत सारे ओ ओके, मैं वो मौके दे देना अभी नहीं नहीं, इट्स ओके, क्वेश्चन शुरू करें, माउस भी ला दें और क्वेश्चन भी शुरू करें। सॉरी माउस रख दें, मैंने कहा अच्छा आप नहीं, रहने दें। देखिए ना देखते हैं हाँ जी, क्वेश्चन वसी, आपका कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, पक्की बात है? आपका बेटा? हाँ जी, आपका? अच्छा मैम ये देखिए ये मुझे ये सारी तकलीफ करनी है भाई हेल्प की कि हमने यहाँ को वॉइस को लॉक करके वीडियो की कटिंग कर देनी है हाँ ठीक है अब बिल्कुल, हमने जो मैम वो लगाया है कि वो नीचे लग गए हमसे तो कोई बात नहीं, जिस तरह आपने ये लगाए हैं फेड इन फेड आउट के, अगर आपसे गलत लग जाए तो इसी तरह इस सर्कल, ये जो एंकर पॉइंट है ना, ये सर्कल, इसे एंकर पॉइंट कहते हैं, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट हो गया ब्लू कलर का, डिलीट कर दो। ओके दूसरा डिलीट करना है, जाहिर है अब तो आवाज खराब हो गई, पोज वो दूसरा है कर लेकिन दो। हम जिसका आपका वो ऐसे एक्चुअल है ना यूं नहीं हो रहा हमारा ऐसे यूं हो गया दिखाएं? ये देखिए मैम
ये देखिए ना, मैं इसको करूंगा ना तो अच्छा वो लॉक है, सॉरी, ये देखिए ना ऐसे वो बॉक्स सा बन गया, मुझे नजर नहीं आ रहा, थोड़ा करीब करेंगे प्लीज। बॉक्स सा बन गया। वो इसलिए क्योंकि आपने वो जो दो एंकर पॉइंट्स लगाए हुए ना, आपने वो बिल्कुल ही उनकी आवाज एक तो पहले ये कर दी है, ये नहीं करनी। इसका मतलब है बिल्कुल नीचे ले जाने का, कि आप आवाज बंद कर चुके हैं, आप म्यूजिक ही देखेगा आवाज ही नहीं आएगी, ये कोई बात मॉडर्न नहीं है। म्यूजिक को थोड़ा सा यूं रखने, थोड़ा। और दूसरी चीज ये जो आपने ये कर दी है ना, ये भी मैं बताती हूँ आपने क्या किया, कोई गलत चीज नहीं की आपने, किया सही है। लेकिन मैम जिस तरह आपकी यूं ऐसे होते हैं ना वो वो ये है कि मैंने थोड़ा फासले पे लगाए होते हैं ना दोनों एंकर पॉइंट्स, तो अगर मैं यूं कर दूं, ये देखें लेकिन आपने, हम यूं करते हैं साथ ही बॉक्स बन जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपने बिल्कुल जोड़ के दोनों एंकर पॉइंट्स लगाए मैम होंगे, ये कुछ यूं। इससे कर दिया फिर भी नहीं बना, क्या फिर भी कर जब दिया? करते हैं, फिर भी जब करते हैं ना मतलब इतना जब स्पेस भी करते हैं तो ऐसे यूं बॉक्स सा बन जाता मैं है। वही तो बता रही हूँ, ये देखिए मैं बताती हूँ आप क्या कर रहे हैं। ये हमने लिए एक वॉइस ओवर पेन टूल, आप ये कर रहे हैं, बिल्कुल आपने साथ जोड़ के दो लगा दिए होंगे एंकर पॉइंट। मैम बहुत फर्क करके लगा है, अब ये कुछ यूं काम देगा। तो मैं फिर से ट्राई करता ये देखे ना, ये बिल्कुल यूं है यूं। मेरा भी, ये हाँ देख। ये ऐसे ही हो रहा है, तो लेकिन ये आपका फिर भी देखो ना, आपका फिर भी यूं मूव हो रहा है, लेकिन हमारा तो वो भी नहीं हो रहा, वो हमारे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, जब 2-3 दफा आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गैप रखना जरूरी है। क्योंकि देखें, इस तरह से फेड इन फेड आउट नहीं आएगा। आप पहले 1 मिनट यहाँ पहले सुन लें, अगर आप इस तरह करेंगे तो कोई फेड इन फेड आउट नहीं आएगा, अगर सीधा बॉक्स बन जाता है, क्योंकि आपने स्मूथनेस दी ही नहीं, दोनों साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम इसको थोड़ा यूं रखेंगे तब स्मूथनेस आएगी, ये तो कुछ नहीं हो रहा ना। यूं। तो ये करने से हो जाएगा, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी, पहली दफा में होगा भी नहीं। अभी आप लोगों के लिए जितना न्यू है, 1-2 दफा करेंगे अप्लाई, सब हो जाएगा। अब आपकी ऑडियो सेटिंग्स क्लियर है, जो चारों, अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ट्रांजिशंस करवाई मैंने, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, और कटिंग वगैरह की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं हम दो और चीजों पे, और वो दो चीजें क्या हैं? पहले ये कि आपने पूछा म्यूजिक कहाँ से लें, ठीक है। आपने आने यूट्यूब पे, यूट्यूब पे नॉर्मली जिस वीडियो के नीचे लिखा होता है ना कि ये नॉन कॉपीराइटेड है और डाउनलोड कर लें, ठीक है, वो वीडियो नॉन कॉपीराइट कभी नहीं होती, वो जस्ट टाइटल दिया होता है लोगों के व्यूज लेने के लिए। एक चैनल मैं आपको बता रही हूँ जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसके तकरीबन 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और 3000 से ज्यादा वहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक्स रखे हैं। वो चैनल नॉन कॉपीराइट म्यूजिक देता है, वो है ही यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी के नाम से, ठीक है। मैं यहाँ लिखती हूँ ऑडियो, आपने जब भी म्यूजिक फाइंड आउट करना है उसी चैनल पे करना है। आप रैंडम लिखोगे ना म्यूजिक नॉन कॉपीराइट, बैकग्राउंड म्यूजिक नॉन कॉपीराइट, तो निकलेगा बहुत ज्यादा रिजल्ट, लेकिन हर रिजल्ट जो होगा वो कॉपीराइट ही होगा, वो स्कैम होता है, फेक होता है, जस्ट उन्होंने टाइटल लिखे होते हैं कि चलो इस बहाने हमारी वीडियो को कोई क्लिक करेगा, ओपन करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ आना है ऑडियो लाइब्रेरी पे, ये चैनल ओपन हो जाएगा, ये रहा ये चैनल, ये देखिए 4.86 मिलियन सब्सक्राइबर्स, नियर टू 5 मिलियन। इसको मैं ओपन करती हूँ चैनल को, तो इसमें आप देखो तकरीबन, ये देखो 3200 वीडियोस हैं। और 3200 वीडियोस का ये मतलब है कि कुछ जो रैंडम सबसे ज्यादा वीडियोस हैं वो तो हैं जी 2 मिनट 3 मिनट के म्यूजिक्स, कुछ हैं 1.5 घंटे की वीडियोस, उसमें अनलिमिटेड म्यूजिक्स भी हैं। तो ये बेस्ट है बैकग्राउंड म्यूजिक पिक करने के, बेस्ट। अगर आप इसकी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को ओपन करो तो इन्होंने स्पेसिफाई भी किया हुआ है कैटेगरीज को, इस तरह का म्यूजिक, इस तरह का म्यूजिक, आप प्लेलिस्ट पे जाके भी सर्च आउट कर सकते हो। अब आपने कोई भी यहाँ से म्यूजिक पिक किया, ये प्लेलिस्ट पे मैं आ गई हूँ, ये डिफरेंट प्लेलिस्ट्स इन्होंने बनाई हुई हैं, ये ट्रेलर्स के लिए फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक दिया हुआ है, ये वीडियोस वाला सेक्शन दिया हुआ है। तो अब ये देखिए सारे आ गए, फर्दर कैटेगराइज भी इन्होंने किया हुआ है, यहाँ से आप फर्दर, क्योंकि अगर आपने फर्दर कैटेगराइज करना, स्टैटिक म्यूजिक चाहिए, वो यहाँ पे रखा हुआ है, वरना अगर आप ओवरऑल वीडियोस में आओगे तो सब इकट्ठा ही ओपन हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपने यहाँ से म्यूजिक पिक किया, तो डाउनलोड करना कैसे है, ये तो समझ आ गई कि अगर वो वीडियो फॉर्म में भी डाउनलोड होगा तो प्रीमियर पे ले जाके अनलिंक करोगे और वीडियो की आप लेयर को डिलीट कर दोगे, रह ही ऑडियो लेयर जाएगी। लेकिन फिर भी MP3 फॉर्मेट में भी अगर आपने करना है डाउनलोड तो कैसे करना है, अब मैं वो बता देती हूँ आपको। यहाँ आके आपने शेयर पे जाना है, ठीक है, और लिंक को कॉपी कर लेना, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करो
राइट क्लिक कॉपी कर लो, दोनों तरीके मौजूद हैं। तो मैम शेयर पे ना जाओ। आप भी कभी डाउनलोड का बटन तो लगा हुआ तो देखें। नहीं नहीं, ये जो डाउनलोड के बटन्स होते हैं ये सिर्फ यूट्यूब में ही एक जगह पे सेफ रख देते हैं, जो इंटरनेट ना हो तो चल जाए, उन्हें आप कहीं और यूज नहीं कर सकते, जैसे हमारे फोन में होता है, ये बिल्कुल वैसे है। अच्छा, लिंक मैंने कॉपी कर लिया। अब वेबसाइट है सेव फ्रॉम नेट के नाम से क्लास। सेव फ्रॉम नेट के अलावा एक और वेबसाइट है y2mate.com। y2mate पे भी आप जा सकते हो, सेव फ्रॉम नेट पे भी जा सकते हो, ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। आपको कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं, फोन पे भी इसी तरीका है कि अगर आप फोन पे भी लिंक कॉपी कर लो तो आपके फोन में गूगल क्रोम होता है, वहां जाके आप ये वेबसाइट ओपन करो, लिंक जो मैंने कॉपी किया उसको यहाँ पेस्ट करो और वीडियो आपके सामने ओपन, उसी रिजल्ट में HD में 2K 4K जो भी रिजल्ट उसका है वहां पे यूट्यूब पे, उसी में देखो यहाँ पे आ गई है। अब मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड करना है तो मैं कहती हूँ डाउनलोड HD और MP3 नहीं, यहाँ पे क्लिक करना है, सॉरी नहीं ऑप्शंस कहाँ गए सारे, हम X2 भी आता है ये आ गई, सॉरी। अच्छा ये है, इस पे आपने क्लिक कर देना है, ये आपकी वीडियो ऐड ओपन करेगा, ऐड बंद कर देना, ऐड जितनी दफा भी ओपन करे ऐड उतनी दफा आप बंद कर दो। तो ये देखो, ये इसने आपको गलती से 2 बार हो गई है, ये आपकी म्यूजिक को इसने कर भी दिया डाउनलोड। अब मैं इसको प्रीमियर पे ले जाऊंगी, जैसे भी एडिट करना है सेट करना है, इजीली नॉन कॉपीराइट म्यूजिक मेरे पास मौजूद है, मैं उसे यूज कर सकती हूँ। मैं यहाँ ले आऊंगी, ऑडियो लेयर यहाँ पे आ जाएगी, ये लो, इजी बिल्कुल चीज है। तो आपने इस वेबसाइट को यूज करना है, ये वेबसाइट बेस्ट है जो आपको डाउनलोडिंग में हेल्प करेगी। और यूट्यूब पे अगर आप म्यूजिक फाइंड आउट करें तो ऑडियो लाइब्रेरी का चैनल बेस्ट। सैड चाहिए, हैप्पी चाहिए, एंग्री चाहिए, जो चाहिए वहां से मिल जाएगा म्यूजिक आपको। वहाँ पे चेक करके डाउनलोड करें। हाँ, मैं अभी आपको असाइनमेंट कोई नहीं दे रही हूँ, अगेन नेक्स्ट वीक के लिए। अभी फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए प्रैक्टिस दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक ही दफा में असाइनमेंट देनी है। लास्ट 2 वीक्स में 2 असाइनमेंट्स आपके होने और मैंने बहुत हैवी देने, व्लॉग और एड दोनों देना है मैंने आपको, जो आपका प्रोजेक्ट भी कंसीडर होगा। तो अभी मैं आप पे बर्डन नहीं डाल रही। अब फिर आपके पास एक हफ्ता है, पिछले सारे लेक्चर्स रिवाइज करो, इसको समझो, यूज टू हो जाओ सॉफ्टवेयर के इन ऑप्शंस को बार बार अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीक मुझे वैसे प्रैक्टिस ला के दिखाओ कि पूरे वीक में हम वैसे प्रैक्टिस करते रहे, कोई ना कोई वीडियो हम एडिट करते रहे, ये ओके रहेगा। इस तरह से आपने मुझे चेक करवाना है। रिकॉर्डिंग आप लोग तक आ जाएगी, कल की रिकॉर्डिंग